Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to solve a problem on turnover ratio. It is also known as a performance ratio and activity ratio or efficiency ratio. This turnover ratio is a second category in the ratio analysis. In the ratio analysis, we have totally 5 kinds. In that, this is a turnover is a second one. First one is the liquidity ratio. Second one is the turnover ratio. In this turnover ratio, we discuss that there are 6 types. 6 formulas are there. In the 6 formulas, now we are going to discuss the 3 types, that is stock turnover ratio, debtors turnover ratio and the creditors turnover ratio. This is a problem. The problem is Rakesh and company supplies following information for the year ending 31st December 1989. Calculate stock turnover ratio, debtors turnover ratio and the creditors turnover ratio. These are the information. Credit sales 1,50,000, opening stock rupees 25,000, cash sales 2,50,000, closing stock is to 35,000, debtors 1st January, that is beginning of the month, 10,000, debtors 31st January, end of the month, that is ending value rupees 15,000. We can say as it is a opening balance, opening debtors and this is a closing debtors. Credit purchases 5,45,250. Average creditors, that is 80,000. Gross profit is 20% on sales. Means we have to calculate on the sales, on the total sales, that is credit sales plus cash sales. On these total sales, we have to calculate the 20% of the gross profit. So the first one is a stock turnover ratio. What is the formula for the stock turnover ratio? Is a cost of goods sold divided by average stock. So firstly we have to calculate the what is the cost of goods sold. For this also we have a formula. దీనికి కూడా మనకు ఒక ఫార్ములా అనేది ఉంది. ఏంటది? నెట్ సేల్స్ మైనస్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్. సో ఇక్కడ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అనేది ఆన్ సేల్స్ అనేది ఉంది కాబట్టి మనం ఆన్ సేల్స్ పైన మనము క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటాం. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఈస్ 20% ఆన్ సేల్స్. లేదు అని అంటే మనం ఇలా ఏం రాసుకోము, ఇక్కడ ఇచ్చాం కాబట్టి రాసుకుంటున్నాము. జనరల్గా అయితే నెట్ సేల్స్ మైనస్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వాల్యూ ఇస్తే మనం డైరెక్ట్గా మనం క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ నెట్ సేల్స్ అనేవి ఏమేమి ఉన్నాయి? దెర్ ఇస్ ఏ credit sales and cash sales. Credit sales are 1,50,000 plus cash sales is 2,50,000 minus gross profit on sales. Okay, so 1,50,000 plus 2,50,000 is a 4 lakhs. So gross profit on 20% on sales. What is the sale value? 4 lakhs. Into 20% we have to calculate, that will be the gross profit. So 4 lakhs minus 4 lakhs into 20% calculated. What is the value? That is 80,000. So 4 lakhs minus 80,000 చేసుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుంది? 3,20,000. This is the cost of goods sold value. Okay, so next is a average stock. Average stock ఎలా కనుక్కుంటాము? Opening stock plus closing stock divided by 2. So what is the opening stock value? That is 25,000
plus closing stock value is 35,000 divided by 2. 25,000 plus 35,000 is 60,000 divided by 2. Make the calculation. We get 30,000. So this is an average stock. Just substitute in the formula. So formula is stock turnover ratio. What is the formula? Cost of goods sold, that is 3,20,000 divided by average stock, that is 30,000. Make the calculation. 3,20,000 divided by 30,000, we get 10.6. So here this is a times. 10.6 is a times. Already we learned in the previous class that the turnover ratio means we are turning, the assets are going to turn to the finished good. With the help of the assets we are getting the sales. సో ఒక టర్నింగ్ అనేది చేస్తున్నాం. ఓకే, 1 ఇయర్లో ఎంత శాతంగా ఇంత రేట్లు మనము ప్రొడక్షన్ అనేది, స్టాక్ అనేది మనం పర్చేస్ చేస్తాం లేదా స్టాక్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాము అనేది ఈ విధంగా మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో స్టాక్ అనేది టోటల్గా మనం ఎంత టర్న్ ఓవర్ చేసాము స్టాక్ తోటి అంటే 10.6 టైమ్స్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ ద స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో. With this we can calculate the next is a days sales in inventory. అంటే number of days in a year కి మనం ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాం, ఎన్ని డేస్లో మనము స్టాక్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది. అంటే ఇక్కడ టైమ్స్ మాత్రమే, ఎన్ని రేట్లు మాత్రం మనం తీసుకున్నాము అని తెలుస్తుంది. ఎన్ని రోజుల వరకు తీసుకున్నాం అనేది మనం ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఇయర్ తోటి మనం క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎట్లా, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్? డేస్ సేల్స్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ ఆర్ స్టాక్. దానికి ఫార్ములా ఏముంది మనకి? నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ ఇయర్ డివైడెడ్ బై స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఇయర్ ఎంత ఉంటుంది మనకి? 365 డేస్ డివైడెడ్ బై స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో. అంటే ఏంటి? దీని ఆన్సర్ అనమాట. స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో యొక్క ఆన్సర్ దట్ ఈస్ 10.6. క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుందంటే 34 డేస్ వస్తుంది. అంటే 34 డేస్ మనం స్టాక్ అనేది యూజ్ చేసాము. ఓకే, so this is the stock turnover ratio. Next, second one is the debtors turnover ratio. Debtors turnover ratio. What is the formula for the debtors turnover ratio? Is net credit sales divided by average debtors. సో ఇక్కడ మనకి నెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ డైరెక్ట్గా ఉంది. క్రెడిట్ సేల్స్ దట్ ఈస్ 1,50,000. ఓకే, సో మనం ఏం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది? ఎప్పుడైతే టోటల్ సేల్స్ ఇచ్చి క్యాష్ సేల్స్ ఇస్తారో అప్పుడు టోటల్ సేల్స్లో నుంచి క్యాష్ సేల్స్ని మైనస్ చేసుకుంటే మనకు క్రెడిట్ సేల్స్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనకి ఇచ్చేసారు కాబట్టి మనం ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సింది ఏంటి? యావరేజ్ డెటాస్. యావరేజ్ డెటాస్. సో యావరేజ్ డెటాస్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి? ఓపెనింగ్ డెటాస్ ప్లస్ క్లోజింగ్ డెటాస్ డివైడెడ్ బై 2. సో ఓపెనింగ్ డేటాస్ ఏంటి? ఇక్కడ డేటాస్ ఆన్ 1st January దట్ ఈస్ ఓపెనింగ్, బిగినింగ్ అని కూడా అనొచ్చు, 10,000 ప్లస్ క్లోజింగ్ డేటాస్ దట్ ఈస్ 31st January ఎండింగ్ అని అనొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద 15,000 డివైడెడ్ బై 2. సో 10,000 ప్లస్ 15,000 దట్ ఈస్ 25,000 డివైడెడ్ బై 2. 25,000 డివైడెడ్ బై 2ని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? 12,500 is the average debtors value.
So just substitute in the formula, that is debtors turnover ratio. The formula is net credit sales. Net credit sales ఎంత ఉంది మనకి 1,50,000. 1,50,000 divided by average debtors is 12,500. మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకున్నాం కదా. So the answer is 12 times. సో నెక్స్ట్ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే యావరేజ్ కలెక్షన్ పీరియడ్ ఆర్ డేటాస్ వెలాసిటీ అని కూడా అనొచ్చు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్కి మనము క్యాలిక్యులేషన్ కావాలి అంటే ఎన్ని రోజుల్లో మనం కలెక్షన్ అనేది చేసాం, డేటాస్ దగ్గర నుంచి మనం అమౌంట్ అనేది తెచ్చుకున్నాము అని చెప్పి. ఓకేనా. సో డేటాస్ వెలాసిటీ యావరేజ్ కలెక్షన్ పీరియడ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్? నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ ఇయర్ డివైడెడ్ బై డేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో. సో number of days in a year is 365 days divided by debtors turnover ratio. ఇది debtors turnover ratio is 12. క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుంది? 30 days వస్తుంది. 30 days మనం కలెక్షన్ అనేది తెచ్చుకున్నాం అన్నమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద థర్డ్ వన్, దట్ ఈస్ క్రెడిటార్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో. So what is the formula for the creditors turnover ratio is net credit purchases divided by average creditors. Okay. సో ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లంలో నెట్ క్రెడిట్ పర్చేజెస్ అనేది కూడా డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసారు. క్రెడిట్ పర్చేజెస్ 5,45,250 అండ్ యావరేజ్ క్రెడిటార్స్ కూడా డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసారు, దట్ ఈస్ ₹80,000. ఇఫ్ సపోజ్ ద యావరేజ్ క్రెడిటార్స్ ఈస్ నాట్ గివెన్ యాజ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ డేటాస్కి మనకు బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఇచ్చారు కదా, అదే విధంగా ఇస్తారు. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ఫార్ములా, దట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ క్రెడిటార్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ క్రెడిటార్స్ డివైడెడ్ బై 2 అని చెప్పి చేసుకుని మనం చేయవచ్చు. బట్ ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసారు కాబట్టి జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ఫార్ములా. Net credit purchases. What is the net credit purchases value is 5,45,250 divided by average creditors is 80,000. So answer is 6.8 times. Okay. So with the help of creditors turnover ratio, again we can calculate the creditors velocity ఆర్ క్రెడిటార్స్ పేమెంట్ పీరియడ్ అని కూడా అనొచ్చు. అంటే ఎన్ని డేస్లో మనం ఈ క్రెడిట్ వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు. వెలాసిటీ ఆర్ క్రెడిటార్స్ పేమెంట్ పీరియడ్ అని కూడా అనొచ్చు. ద ఫార్ములా ఈస్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ ఇయర్ డివైడెడ్ బై క్రెడిటార్స్ టర్న్ ఓవర్ ratio. So number of days in a year is 365 days. Creditors turnover ratio ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చింది కదా మనకి 6.8. క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుంది? 54 days వస్తుంది. అంటే 54 డేస్లో మనము క్రెడిటర్స్ వాల్యూ అనేది పేమెంట్ అనేది చేసేసాం. ఓకేనా. సో హియర్ టర్నోవర్ రేషియోలో మనకి 6 ఉన్నాయి. అందులో మనము ఈరోజు ఈ క్లాస్లో 3 సాల్వ్ అనేది చేసుకున్నాం. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో, దానికి మనం డేస్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకున్నాం. డేటాస్ టర్నోవర్ రేషియో, అగైన్ ఫర్దర్ ఆల్సో we calculated the days, number of days, and next is the creditors turnover ratio. For that also we calculate the number of days. Okay. Thank you.